वो सोढ़ी पातशाह महाराज जी का आगमन पुरब जिहदे बाबत भाई गुरदास जी ने लिखा है। दल भंजन गुरसूर माँ बड़ जोधा वो परे उपकारी, चली पीढ़ी सोढ़ियाँ रूप दिखावन बारो बारी। छेवीं जोत सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की उन्हों का आगमन दिवस जो आप अपने गुरु घर विखे मना रहे हैं, वो भी आप समुची साध संगत नूं लख लख बधाई होवे। और दूसरी जो बेनती गुरु प्यारिओ भाई रविंदर सिंह जी ने, भाई सुरिंदरजीत सिंह बाजवा ने जो आप दे नाल साझी की है, कोई 2019 की जिहड़ी 11 जुलाई तो आपां इह गुरु घर का जिहड़ा प्रोजेक्ट है शुरू किया सी। सतगुर जी की ये कोई अपार किरपा है, कोई करिश्मा है। जदों इनू देखते हैं इस प्रोजेक्ट नूं, बहुत वड्डा प्रोजेक्ट सी, ये किसी बंदे दे करन दी बस की गल नहीं है। ये सतगुर जी ने ही कोई उद्यम बख्शिया सारियां नूं ही, क्योंकि सतगुर जी के गुरबाणी विच बचन हैं, कहंदे उद्यम मत प्रभ अंतरजामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना, ज्यों नटुआ तंत बजावे तंती त्यों बाजे जंत जना। ये सतगुर जी का ही कोई उद्यम सी। पर जिहड़ी समुची कंस्ट्रक्शन कमेटी है, इन्हां ने भाई हरजाप सिंह ने, भाई सुरिंदरजीत सिंह बाजवा ने, अपने दर्शन सिंह मान, सारे जिहड़े जिन्ने भी इहदे विच कमेटी दे विच सिंह सीगे, सारियां ने ही बहुत तन मन धन दे नाल जिहड़ी पिछले कोविड के समय दे विच जिहड़ी सभावां जिहड़ियां गुरु घर दे विच चलीआं, और निर्विघनता दे नाल जिहड़ी ये गुरु दे जिहड़े उच्चे मंदिर है, ये सतगुर जी की किरपा नाल जिन्ने हुण तक संपन्न होए है, किरपा हुई है सतगुर जी की। और दूसरी गुरु प्यारिओ, जिन्नी आप जी ने अपनी किरत कमाई विचों दसवंध कढ़दे हुए जो माया भेंट की है, उहदे लई भी समुचा जिहड़ा स्टाफ है, समुची मैनेजमेंट है, वो आप जी की बहुत बहुत धन्नवादी है, जो आप जी ने ये बड़ा उपराला करके ये बिल्डिंग जिहड़ी खड़ी की है। असीं इस संसार ते नहीं रहना, इत्थों थोड़े समा साडे पास होएगा, हौली हौली करके आपां सारिआं ने चले जाना, पर ये आउण वालियां पुश्तां जिहड़ियां हन, वो इस बिल्डिंग दे विच अपना जो कारज करनगियां, आनंद माणनगियां, अपने जो कारज हन वो गुरुद्वारे आके करया करनगे। क्योंकि बाबा कबीर जी का एक कीता होया बचन है, सतगुर जी कहते हैं कि ऐसा बीज जिहड़ा है वो बीज के जाओ, जिहड़ा कबीर ऐसा बीज बोए, 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। असीं एक पंखी के रूप में हाँ गुरु प्यारिओ, असीं इत्थों चले जाना, कहते बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त अदोत भया उठ चले, ज्यों ज्यों औद बिहानियाँ। असीं इस संसार से नहीं बहना, इत्थे जिहड़ी नवीं पीढ़ी है उन्हें आई जाई जाना है, संगतां इसी तरह बदलदियां रहणगियां, पर ये बिल्डिंगां जिहड़ियां हन, जिहड़ियां एक बारी ये होंद विच आ गईयां, ये जुगो जुग टल इसे तरह ही ये आबाद रहणगियां, और चढ़दी कला दे नाल सतगुर जी दे झंडे बुंगे जिहड़े हन इत्थे झूलदे रहणगे। गुरु प्यारिओ, साडे पास पंथ प्रसिद्ध कथावाचक जिन्हां बाबत की गल करिए, सतगुर जी की बड़ी अपार बख्शिश है, किरपा है जिन्हां ते। भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी, जिन्हां ने पिछले 4 दिन तो गुरु घर दियां संगतां नूं गुरशबद द्वारा जिहड़ा है निहाल किया है। अज भाई साहब जी का इस फेरी का जिहड़ा आखिरी दीवान है, सतगुर जी दे गुरबाणी विच बचन हन, कहंदे कोई जन हर स्यों देवै जोर, चरण गहो बको सब रसना, दीजे प्राण कोर। कोई गुरमुख प्यारा इदां दा होवे जिहड़ा मैनू इस अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे नाल जोड़ देवे। भाई साहब जी ते बहुत सतगुर जी की किरपा है, रहमत है। इस तरह ही आपां अरदास बेनती सारिआं ने करनी है। भाई साहब जी ਦਾ जो बाकी ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ जीवन है, इस तरह वो चढ़ती कला के नाल सिख संगतां की सेवा द्वारा जिहड़ा है गुरशबद की कथा द्वारा वो निहाल करते रहन। उन्होंने बेनती करांगा वो कोई करीबन 1-1.5 घंटे वास्ते जिन्ना समा भी उन्होंने मुनासिब समझे
ਉਹ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤੁਰੀ, ਬਾਜੀ ਘਰ ਬੇਕਾਮ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਸਿਮਰਿਓ ਰਾਮ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇਵ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਥੈ ਪਹਿਰੈ, ਰੈਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ, ਜਾ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ। ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਸੈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭੇਤ। ਭੇਤ ਚੇਤ ਹਰ ਕਿਸੈ ਨਾ ਮਿਲਿਓ। ਜਾ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ। ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ ਹੋਆ ਦੁਆਲੈ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਹੇਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੈ ਪਹਿਰੈ। ਲਾਹਵੀ ਲੁਣਿਆ ਖੇਤ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਹੇਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੈ ਪਹਿਰੈ। ਲਾਵੀ ਲੁਣਿਆ ਖੇਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਪਤਾਹਿਕ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਛਠਮ ਪੀਰ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਸਪਤਾਹਿਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੌਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੌਕੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਇਹ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਕੀਆਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਦਰ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਚੌਕੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਡਰੌਲੀ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੌਕੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੌਕੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਚੌਕੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਚੌਕੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੌਕੀ। ਜਦੋਂ ਚੌਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਵਾੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਕੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਚੌਕੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਰਾਗ ਵੀ ਉਹ ਸਨ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ। ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਖਿਆਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚੇਤੀ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਲਹਿ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਕੀਆਂ, ਇਹ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਚੌਕੀ ਹੈ ਯਾਤਰੂ ਚੌਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਬਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰੂ ਚੌਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਟਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਲਮਗੀਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ, ਝੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਂਝ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸੋਈਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਗੇ ਨੇ ਬੁੰਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੁੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਸਨ। ਬੁੰਗਾ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਦਵਾਖਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬੁੰਗੇ ਅਟਲ ਰਹਿਣ, ਬੁੰਗੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁੰਗੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਛਾ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ, ਰਬਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੰਗੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ, ਥੱਲੇ 10 ਰੈਸਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਸੁਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਾਓਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਜੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਟੇਕ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਬੁਲਾਰਾ ਚੰਗਾ ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਗ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਥਿਆ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਰੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ। ਉਂਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ 12 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰਾਤ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰਭਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਰੇ ਅਗਲਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਰੈਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਅਚੇਤ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਰੈਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਵੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੈਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ ਦੈਵੀ ਇੱਛਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੈਵੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੋ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਘਰਿਆ ਮਾਟੀ ਕਾਲੇ ਦਿਓਹਰਾ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਘੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤਰੇ ਆਏ,
ਪਰ ਸਭ ਛੀਣ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੇਤਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਸਰੀਰ, ਆ ਅੱਖਾਂ, ਹੱਡ ਪੈਰ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਤਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨੀ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੇਤਨਾ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ H2O ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਉਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ में, ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਮਾਖਣ ਪਾਛੈ ਦੂਧ, ਮੈਲੋ ਕੀਨੋ ਸਾਬਨ ਸੂਦ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਮੈਂ ਕੀਓ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਇੰਦਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੈ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਜਲ ਦਿਸ ਤਿਆਗੈ, ਊਪਰ ਚਰਨ ਤਲੇ ਆਕਾਸ਼। ਘਟ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਿੰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੰਧੂ ਸਮੁੰਦਰ, ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਘੜਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ, ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਮਖੋ ਸੱਚ ਵੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ 8 9 10 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਾ, ਲਿਵ ਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਬਾਸ, ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਖਾਣਾ, ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਲਿਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਸਨ। ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਨਾਮ ਮਿਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ, ਕਲ ਭੀਤਰ ਬੌੜ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ, ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਬਾਸ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਮਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਿਆ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ
ਟਿਕਾਂਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੀ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਜੈ ਪਹਿਰੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਰਦ ਤਪ ਸੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਉਂ ਜਸ ਦਾ ਘਰ ਕਾਨ। ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਜੇ ਜਿਸ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਤੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਡ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਹੇ। ਫਿਰ ਬਿਨਤੀ, ਖੱਤੋ ਹੱਥ ਨਚਾਈਐ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ ਕਹਿ ਸੁਤ ਮੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੱਛ ਤੇਰਾ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ, ਜਿਨੇ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਮਿਲੇ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸਹਿ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਨ ਭੀਤਰ ਧਰ ਗਿਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੂਜੈ ਪਹਿਰੈ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਦੂਜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਭੁੱਲਣਾ, ਵਿਸਰਨਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। 4 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਭੁੱਲਣਾ, ਵਿਸਰਨਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਨੇ, ਬਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਰਜੇਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ। ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਾਏ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਦੂਜੀ ਜਵਾਨੀ। ਅਕਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਟੱਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖਵਾ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਸੱਟਦੇ ਆ। ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧੁੱਪ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਆਓ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ। ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਆਈ ਏ,
ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ 4 ਦਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿਣ ਕੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿੱਤ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਤ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਚਿੱਤ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸਿਓ ਲਾਇਆ ਹੇਤ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਹ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤ 'ਚ ਬੈਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕਾਮਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕੌਮਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਬੇਹੋਸ਼, ਪਰ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਚੇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਗਣ ਦੇਖਣ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਣਾ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਬੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਪ ਪੜਨਾ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਜਪ ਕਰਨਾ ਕਹੇ, ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਤ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸਿਓ ਲਾਇਆ ਖੇਤ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਤ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਲੈ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਪੜਿਆ ਕਰਨ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ, ਦੂਜਾ ਪੈਸਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੈਸੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਵਾਕਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰੀ। ਮਾਇਆ ਹੋਈ, ਮਾਇਆ ਸਰਪਣੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਲੀਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਰਪਣੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲੀਆ, ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕੇ ਰੇ ਨਾਹੇ, ਆਵਤ ਪਈਆ ਖੁਦੇ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਤਿਥੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਆਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਸਵਾਰ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ, ਉਹਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਡੀ ਲਾਏਗਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਥਰੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦੂਜੀ ਜਵਾਨੀ, ਤੀਜਾ ਪੈਰਾ ਰਹਿਣ ਕੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿੱਤ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੈ ਜਿੱਤ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੇਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੇਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਨਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਚੇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ? ਚੇਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ,
ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਥਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੀਜੈ ਪੈਰੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਮਿੱਤਰਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਸੋ ਚਿੱਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚਿੱਤ ਹੀ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਮਿੱਤਰਾ ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿੱਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਕਲ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ, ਧਨ ਸਿਉ ਰੱਤਾ ਜੋਬਨ ਮੱਤਾ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਧਨ ਚ ਖਚਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਵਾਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤੋ, ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤੋ ਮਿੱਤ। ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬੜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਕਲਾ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਧਰਮ ਕਲਾ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਆਪਸ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ, ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਬੜੀ ਧੂਪਤਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਆਰਤੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਧੂ ਸੇਵੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਮਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰਮੰਡਲ ਰੱਖ ਦਿਆ। ਸਾਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਛਣਕਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਥ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਘੰਟੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ, ਇੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਠ ਜੀ ਪਿਆਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਜਾ। ਮਨ ਵਿਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀ। ਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਪਰਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ। ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਸ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਰੂਪ ਰਾਪ ਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੇਠ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆ ਮਾਰਿਆ ਗਲਾਸ ਸੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ। ਉਹ ਗਲਾਸ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾਸ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਂਡਾ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਓਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਾਮਣ ਕਾਮਣੇ ਆਰੀਏ ਕੀਤੋ ਕਾਮਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੰਮੇ ਸਾਈ ਵਿਸਰਿਆ ਵਿਆਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਰੱਥ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜੀ ਉਤਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਹਾਂਗੀ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਾਂਗੀ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮੰਡਲ ਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਗਵਾਂਢੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਨੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਵਾਂਢੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਵਾਂਢੀ ਹਾਲ
4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰਾ ਆਸਨ ਕਰਮੰਡਲ ਬਾਹਰ ਸੱਟਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਮੰਡਲ ਆਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਭਗਵਾਨ, ਇਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪਦੇ ਆ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੱਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ? ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋ ਜਨਮਿਓ ਐਸੋ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਪਾਏ ਜਾਸ ਮਦ ਨਾਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਮ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ? 15%, 20%, 25, 50 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆਪ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਆਇਆ, ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋ ਬਨ ਸੋ ਚਿੱਤ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ। ਆਪਾਂ 3 ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਊੜਾ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਹੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਪਹਿਰ ਹੈ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਕਿਹੜਾ? ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਦੇ ਸਨ ਲਾਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਵੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮੀਦਾਰ ਜਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਵਾਢੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਅਸਲ 'ਚ ਲਾਵੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਲੂਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਮ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ, ਦੂਜੀ ਲਾਮ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਨਾਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੂ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੱਟਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੂ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਿਆ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੱਟਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ, ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਲਈ ਵਰਤਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਵੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ। ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾਤਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੇਤ। ਵਾਢੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੱਚੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਡੱਡਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੱਡਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਖੇਡਣਾ, ਤੀਜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹੈ ਜਵਾਨੀ, ਹੈ ਪੈਸਾ, ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਢਲ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੇਵਲ ਲਾਵੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਰੀ ਨਾਹੇ ਨ ਡੱਡਰੀ।
ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਉਂਝ ਕੱਚੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਪੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਰੀ ਨਾਹੇ ਨਾ ਡੱਡਰੀ, ਡੱਡਰੀ ਅੱਧੀ ਕੱਚੀ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਜਵਾਨੀ। ਜੇ ਬਚਪਨ ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਕੀ ਵੱਢਣ ਹਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਵੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਵੱਢਣਾ, ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਹਰੀ ਨਹਿ ਨ ਡੱਡਰੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢਣ ਖਾਲ, ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੋਤਿਆ। ਦਾਤ ਦਾਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੋਤਿਆ, ਲਾਵੇ ਕਰ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵਾ ਕਿਰਸਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਲੁਣ ਮਿਣਿਆ ਖੇਤਾਰ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੌਤ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਟੀਚਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ। ਐ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ तेरी दुनिया फानी देखी, हर चीज जहां की आनी जानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ेपा देखा। याद रखो, जेड़ा आके जांदा नहीं वो बुढ़ेपा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। अब एडा वड्डा बंदा ना, जवानी कितों मार खांदी, किस तो खांदी? पर गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने जवानी दे भी उदन गोडे रगड़ जाते हैं जिदन बुढ़ेपा पिठला देंदा। जर आई जो बना रहा, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ, ਬੁਢੇਪਾ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਹਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਉਪਾਏ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਰਾ ਅਵਸਥਾ ਮਾਹੇ, ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਟਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਜਰਾ ਉਪਾਏ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਰਾ ਅਵਸਥਾ ਮਾਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਏ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੇ ਤਰਨ ਕੋ ਤਰਨੋ ਅਵਸਥਾ ਆਏ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੇ ਤਰਨ ਕੋ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਨੋ ਅਵਸਥਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਆ। ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭੈ ਕੇਸ ਦੁਦਵਾਨੀ, ਰੁਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, अब क्या करे पुरानी। मेरे राम राय हो है वैद बनवारी, अपने संत लियो भारी, माथे पीर शरीर जलन है, करक करेजे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पई, वाका औखद नाई। अखां चों पानी नहीं रुकदा। वाहिगुरू जी सीने च दर्द होने लग पई, गले चों वाहगुरू भी पूरा नहीं निकलदा। सच्ची जी किड्डी तरसयोग हालत हो जाती है जी बंदे दी उस वेले। सतगुरां ने एक होर बचन किया, भूंडी चाल चरण कर खिसरे। तुरदा हुण गोडे भी खब्बे सज्जे नूं जांदे बाहरों निकलदे पिया। ये सतगुरु कहण लगे किड्डी सोहनी चाल सी जी, चाल भी भूंडी हो गई। भूंडी चाल चरण कर खिसरे, तुचा दे कमलाणी, नेत्री धुंध करन पै बहरे, मनमुख नाम न जानी, अंदले क्या पाया जग आए, राम हृदय ने गुर की सेवा चाले मूल गवाए। ਕਿੱਡੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਪਤੀੜੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ, ਸਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈਆ ਹੋਰ ਕਰਿੰਦੀ ਵਨ। ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਡੋਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਪਤੀੜੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ, ਸਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈਆ ਹੋਰ ਕਰਿੰਦੀ ਵਨ। ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਾਵਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁਢੇਪਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਬੰਦਾ ਚੱਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੌਮੇ ਦੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਨ ਦੀ। ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੰਸਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਟਾਵੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੰਦੇ ਦਾ
ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਫਿਰ ਗੱਜ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲਪਦਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵਰਤ ਸਿਮਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੜੇ ਦਾ ਪੱਖੋਂ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਨ ਕੇ ਬਲ ਅਬ ਪੀਠ ਦਈ ਅਰਹਾਰ ਗਏ ਦ੍ਰਿਗਬਾਲ ਸੰਗਾਤੀ, ਤਜ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤਜ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਕੇ ਖਮ ਕੋ ਚਲ ਆਪ ਗਏ ਸੁਰਲੋਕ ਸੁਜਾਤੀ, ਜਗ ਮੀਤ ਸਖਾ ਮੁਖ ਫੇਰ ਗਏ ਅਰ ਸੇਵਕ ਆ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਮਮ ਬਾਤੀ, ਮਮ ਆਏ ਪਲੰਗਮ ਗੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੰਗ ਮਮ ਰਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਨ ਕੇ ਬਲ ਅਬ ਪੀਠ ਦਈ, ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕਹਿ ਲਓ, એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਕੜਨਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ। ਤਨ ਕੇ ਬਲ ਅਗ ਪੀਠ ਦਈ ਅਰ ਹਾਰ ਗਏ ਦ੍ਰਿਗਬਾਲ ਸੰਗਾਤੀ, ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕੱਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮਨ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਮਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਚੱਬਣ ਆ ਹੈ ਹਾਰ ਗਏ ਦ੍ਰਿਗਬਾਲ ਸੰਗਾਤੀ, ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਨੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੰਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਤਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ। ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਨੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਟਹਾ शरीर ने ढा मारी से जानी चल गए। तन के बल अब पीठ दई अरहार गए दृगबाल संगाती, तज के ए लोक भी कह हमको चल आप गए सुरलोक सुजाती। कहते बुढ़ेपा आ गया तो बचपन के साथी चेते करना। ये गल होर जी, जिहड़ी बचपन च चेता है ना, वो मौत तो पहला फिर चेते आ जाता है। अक्सर तुसीं देखिया होना है, ज़्यादातर मैं अपने पिंडां बजुर्ग देखे आ, वो चलाना करदे आ, जिन्ना ਜਿਹੜੇ ਮਜਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਝ ਚੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੈਲੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੂਹ ਦਾ ਜਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ 'ਚੋਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਉਸ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। तन के बल अब पीठ दई अरहार गए दृगबाल संगाती, तज के ए लोक बिखे हमको चल आप गए सुरलोक सुजाती, जग मीत सखा मुख फेर गए। बुढ़ेपे च केड़ा नेड़े आके बहिंदा जी। तो मैं अक्सर कहना गुरमुखो, कल भी कहा सी, त्रासदी है कि बंदा घर बैठा बजुर्ग होवे ते सिर्फ तुसी ओदे कोल कुर्सी डा के 5-7 मिनट बह के सारे गल ही कर लो, ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਗਮੀਤ ਸਖਾ ਮੁਖ ਫੇਰ ਗਏ ਅਰ ਸੇਵਕ ਆ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਮਮ ਬਾਤੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਮ ਆਏ ਪਲੰਗ ਮਖੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਦੋਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कहते तेरे अंदर दी तृष्णा खैड़ा नहीं छड़ती पई। मम आहे पलंग मिखे तृष्णे, एक तू मम संग रही दिन राती, तू दिन रात मेरे नाल लई। मैं बेनती करांगा जी, पर फिर भी अर्जे एक पक्ष हुण दूजा लैने आ। मैं क्या भी बुढ़ेपा एक दुख है, सच्ची मुच्ची पीड़ा है। गुरु साहब फिर भी कहते ने, बिरध पयो सूझै नहीं। एक पहला बचन, सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोत ते हीन। उत्थे भी महाराज ने वेखो किन्ना सुचेत किया। सिर कंपियो, चौथा पैर सिर कंबन लग पिया, सिर च चक्कर आउण लग पे, पग डगमगे पैर जिहड़े थिड़कन लग पे। सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोत ते हीन, कहो नानक ए बिद भई तौ न हर असलीन। कहो नानक ए बिद भई, ये अवस्था आ गई, तू अजे भी खरीदा रस नहीं लिया। अगे फिर महाराज कहते, बिरद पयो सूझै नहीं, काल पहुँचो आन।
ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਹੁਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੱਚੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਸਮਝੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਏ ਲੈ ਲਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ, ਜਿੰਦਨ ਮਾਣੀ ਕੱਢੀਆ ਖੱਡਾਂ ਕੂਕੜ ਕਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਏ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚਲਨੀ, ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ, ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਤਾਂ ਪਏ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੈ, ਤੈਂ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਓ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ ਨੇ ਘਰਿਆ ਕਰ ਆਓ, ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੈ ਆਵਣਾ ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਦਰਿਆਓ ਮਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ, ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ, ਚੌਥਾ ਪੈਰ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸੋ ਚਿੱਤ ਰਾਤ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ, ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਯਤਨ ਕਰ ਦਿਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ, ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਭਵਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਵਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ, ਕਰ ਸਾਈਂ ਸੋ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਸੀ ਨਾ, 60-62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਦੋਤਰੇ ਨੇ, ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਭਤੀਜਾ ਵਿਆਹਣ ਗਏ, ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਆਪ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, 60-62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਖਡੂਰ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਉੱਤਰ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਅਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਨੇ, ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਓ। 25 ਸਾਲ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
25 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, 25 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਤੀਜਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਘਰ ਚ ਵਿਆਹਿਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 25 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਗੁਰਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਠਾਡੇ, ਘਰ ਮਿਲਬੇ ਕੋ ਉਚਿਤ ਪੈ ਪਟ ਤੇ ਕਰ ਕਾਢੇ, ਘਰ ਮਿਲਬੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਪੈ ਪਟ ਤੇ ਕਰ ਕਾਢੇ, ਚਰਨ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬੰਧਨ ਕੋ ਠਾਨੀ, ਘਰ ਮਿਲਬੇ ਕੋ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਹੋ ਦਾਸ ਪਛਾਨੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੁਢੇਪੇ ਚ ਵਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਕਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਵਾਨੀ ਚ, ਇਹ ਬੁਢੇਪੇ ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈਂਦੇ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਮਖੋ, ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਕਹਿ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ, ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਢਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵਾਢਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਢੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਭਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਏ ਤੇ ਵਾਢਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਵੀ ਕੌਣ, ਲਾਵਾ ਕੌਣ, ਜਮ ਮੌਤ। ਜਿੱਦਣ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਤ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭੇਤ। ਭੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਫਲਾਣਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਕੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਧਨ ਕਹੇ ਤੂੰ ਵਸ ਮੈਂ ਨਾਲੇ, ਪ੍ਰੈ ਸੁਖਵਾਸੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲੇ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਹੀ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਆਗਿਆ ਪਿਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਧਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕਿਸੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਤ, ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਅਬਦ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ। ਨਾਮ ਲੈਤ ਗਨ ਬਿਗਨ ਸੁਹਰੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਾ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੂਜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਆਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬੂੜਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਤ ਹੋਈਏ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਆਏ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ 12 ਬਰਸਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੂੜਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਮਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ, ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਪੂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਸਲ ਅਜੇ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਡੱਡਰੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆਏ, ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ, ਡੱਡਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਗਏ, ਪੱਕੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਮਨਾ, ਤਕੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ, ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਬੁਢੇਪੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਏਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਬੱਚਿਆ, ਮਾਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। अब शेख सादी ने क्या, बाजुर्गी बा अकल अस्त ना बासाल, बजुर्गी बा अकल अस्त। अस्त ਦਾ ਅਰਥ ਫਾਰਸੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਸਤ ਅਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਅਸਤ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਬਾ ਸਾਲ, ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਕਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਅਸਤ ਨਾ ਬਾਸਾਲ, ਤਾਵੰਗਰੀ ਬਾ ਦਿਲ ਅਸਤ। ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਟਕੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਵੰਗਰੀ ਬਾ ਦਿਲ ਅਸਤ ਨਾ ਬਾ ਮਾਲ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾਂ ਜੀ? ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਸੁਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਡਿਟੇ ਪਸੰਤੀ, ਪਰਾ, ਮਧਮਾ ਤੇ ਇਹ ਬੈਖਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਪਾਂ, ਬੈਖਰੀ ਜਪਾਂ, ਪਸੰਤੀ ਚ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਪਰਾ ਚ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਦੇਖੋ, ਪਰਾ ਚ ਜਪਣਾ, ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੇਤ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਜੇ। ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਸੋ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੰਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਪੁਰਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਦਨ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੇਤ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਭਾਈ ਮਹਿਮੂ, ਭਾਈ ਭਾਨਾ, ਭਾਈ ਸਿਦਾਰੀ, 4 ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਭਾਈ ਮਹਿਮੂ, ਭਾਈ ਸਿਦਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਗਗਨ ਸਾਰੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੀ ਚੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ।
ਕੋਲ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਮਾਪੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਠਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਭਾਦਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਖੇਤ, ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਕੜ ਚਲਾਇਣ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿ ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭੇਤ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਭੇਤ ਚੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਭੇਤ ਚੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਜਾ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਝੂਠਾ, ਰੁਦਨ, ਹੋਵਾ, ਦੁਆਲਾ, ਇੱਥੇ ਹੋੜਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਔਂਕੜ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਦੇ ਹੋੜਾ, ਦੱਦੇ ਔਂਕੜ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 15ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗੰਢ ਨਹਾਰ, ਗੋਪਾਲ ਹੋੜਾ ਵੀ ਤੇ ਔਂਕੜ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੀਰਘ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਂਕੜ ਹੈ ਇਹ ਲਘੂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਦੁਆਲਾ ਔਂਕੜ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋੜਾ ਤੇ ਔਂਕੜ ਹੈ ਲਘੂ ਤੇ ਦੀਰਘ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਘੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ, ਪਰ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ, ਝੂਠਾ ਰੋਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਉਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਰੀਤ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਢਾਹ ਮਾਰਦੀ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ ਹੋਵਾ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਸਭ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪੰਡ ਪਰਾਲ, ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਨਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਾਇਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਬਾਤਾਂ, ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਖੇਤ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਗਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਦੇ 'ਚ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਧਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਭ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਖੇਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਵਸਤ? ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਮਰਮ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਈ ਵਸਤ ਹੈ ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬਿਸਰੈ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਖੇਤ। ਕੀ ਹੇਤ ਲਾਇਆ? ਰਾਹੋ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬਿਸਰੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਜਿਸ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਖੇਤ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੈ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੈ, ਬੇਸਵਾ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੈ, ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੈ। ਪਰ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ,
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਖੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤ ਕੀਨੀ ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ, ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਆ, ਵੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦੂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਹੈ? ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤ ਕੀਨੀ। ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਜਮਦੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਭਗਵਾਨ ਬਚਾ। ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਜਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਇਣ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਚੇਤਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਵਸਥਾ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤ ਕੀਨੀ ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਮਨ ਭਾਏ ਭਾਵਨੀ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਵਿਦਾਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ। ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਜਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਨ ਬਣਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਹ ਦੱਦੇ ਲਾਂ ਖਾਹਾ ਮੁਕਤਾ, ਦੇਹ ਉਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸਿਉ ਲਾਇਆ ਹੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੈ ਪਹਿਰੈ, ਲਾਵੀ ਲੁਣਿਆ ਖੇਤ। ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਖੇਤ ਹੁਣ ਲਾਵੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੁਣ ਕੱਟਣ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੌਖਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 10 'ਚ ਗਿਣ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ 10 ਬਾਲਤਨ ਬੀਸਰਵਨ, ਤੀਸਾ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੈ। ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਗਿਆ। 10 ਬਾਲਪਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਤੀਸਾ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੈ, 40 ਪੁਰੋਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਈ ਸੱਜਣ, ਜੇ 40 ਟੱਪ ਗਏ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ 40 ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਢਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 40 ਪੁਰੋਏ, 40 ਤੱਕ ਜੋ ਕੋਈ ਤਿਸ ਤੇਰੇ ਕ ਐਨਰਜੀ ਜੋ ਆਉਣੀ ਆ ਗਈ। 85 ਪੱਗ ਖਿਸੈ, ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਅੰਜ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਢਲ ਲੱਗ ਪਿਆ। 60 ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਪਾਵੈ, 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ, 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ। 90 ਕਾ ਸੇਜਾਸਨੀ, ਸੇਜਾਸਨੀ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅਪ ਬਲ, ਟੰਡੋਲਮ ਢੂੰਡਮ ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਧੂਵੇਂ ਕਾ ਧੌਲ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ, ਕੱਲ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਦੂਜੈ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜੈ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਜੇਵਾ ਇੰਦਰੀ ਏਕ ਸੁਆਓ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਜੀਭ ਦਾ ਰਸ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਮਾਰ ਗਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਸਤਵੇਂ ਸੰਝ ਕੀਆ ਕਰਵਾਸ, 8ਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵਾ ਤਨ ਨਾਸ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ, 9ਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉਬੇ ਸਾਹ, 10ਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸਵਾ, ਗਏ ਸੇ ਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਹ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 4 ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ 4 ਪਹਿਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ
ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ, ਧਿਆਨ, ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਸ ਅਖਾੜ ਨੂੰ ਜੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮਨਾ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸ ਘੜੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਲੇਖ ਸੁਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਕਟਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਐਲਸਬਰਾਂਟੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧ, ਵੀਰ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਂਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰੋਪਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰੋਪਾਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰੋਪਾਓ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ